Yeah, so good morning, all of you. Okay, and I can naturally expect what is your first question today. Okay, because as a student and that also a first year engineering, okay, you are having a lot of curiosity. Okay, yesterday the teachers were sending some links to you. Is it correct? And some of us want to know what will be there at 12 noon. Okay, shall I tell it initially or shall I tell it towards the end of the lecture? सुरुवातीला सांगू द्या का? एक 2-5 मिनिटं जातील. Otherwise, we'll discuss today's point and we'll talk about induction. Okay, that will be better option. मला शेवटचे एक 10 मिनिटात आठवण करा. Okay. Till now, we will continue with the syllabus first. Till now, we have discussed so many things which are related to the first chapter. I hope you remember these things. We have discussed the prerequisite, Newton's laws of motion have been discussed. Examples, law of conservation of momentum has been discussed in the last lecture, and we have discussed the equations of motion. Now, today we want to discuss only one point because there are so many things to discuss regarding today's program and the formalities related to it. So we'll discuss only one point today. We want to discuss about the units of physical quantities. Now we know that anything if you want to measure, you should have some unit. Okay. So if you are talking about temperature, you say degree centigrade. If you are talking about mass, you say kg, like this. If you are talking about weight, you say in Newton. So what is basically unit? It is a standard of measurement of any physical quantity. कुठली physical quantity जर आपल्याला measure करायची असेल तर आपल्याला त्याचं unit specify करावं लागेल. Is it correct? There are two types of units. Okay, or before unit, when we talk about physical quantities, there are two types of physical quantities. Which are they? You can see on the screen. There are some basic or fundamental physical quantities, and other are derived quantities. Okay, so what is meant by physical quantities? Sorry, fundamental physical quantities. So the fundamental physical quantities, they are independent of other, or their expression is independent of other, to be more specific. तर कोणकोणत्या बेसिक क्वांटिटी तो लेंथ, मास अँड टाइम. तर यांना आपण 3 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज म्हणतो. बरोबर आहे. दिस इज नोन टू यू. माय क्वेश्चन टू यू, तुम्हाला माहिती आहे थोडासा प्रश्न आपण जास्त विचारतो, डिस्कशन जास्त करतो. ओके, अपार्ट फ्रॉम और इन एडिशन टू लेंथ, मास अँड टाइम. ओके, some people say that there is one more fundamental physical quantity. Length, mass आणि time अजून सोडून अजून एक fundamental physical quantity आहे. Can anyone tell that quantity in chat box? Only one answer. I am expecting some more answers. प्रश्न लक्षात आला. Length, mass and time. In addition to this, there is one more physical quantity which is called as fundamental physical quantity. Correct. The answer is temperature. Okay. But most of the times, for general purpose, length, mass, and time, they are considered as physical quantities. So the units of and the other quantities. Okay. For example, take the velocity. Okay. How velocity is defined? It is the rate of change of displacement. Okay. So its unit will be, or how velocity is described, distance upon time. So distance is measured in meter, time is measured in second. याचा अर्थ काय झाला तर velocity जी क्वांटिटी आहे ती 2
फंडामेंटल क्वांटिटीज वरती अवलंबून आहे. कुठल्या कुठल्या? डिस्टन्स अँड टाइम. देअरफॉर व्हेलॉसिटी इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी. ओके. Take more example of momentum. Okay, can you tell me on which fundamental quantities or from which fundamental quantities momentum can be derived? मोमेंटमचं जर तुम्हाला फॉर्म्युला किंवा युनिट डिराइव्ह करायचं असेल तर कोणकोणत्या फिजिकल क्वांटिटीवरून डिराइव्ह करता येईल सांगा. प्लीज कीप ऑन थिंकिंग. लेक्चर अटेंड करताना नेहमी एक गोष्ट लक्षात द्या, यू शुड बी समवेअर आयसोलेटेड, जिथे आपल्याला मिनिमम डिस्टर्बन्स असेल. I repeat my question. प्रश्न विचारण्यापूर्वी पुन्हा एकदा रिपीट करतोय. थोडासा प्रॉब्लेम आहे, समजून घ्या. फंडामेंटल क्वांटिटीज, विच आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज? लेंथ, मास अँड टाइम. In addition, temperature can also be considered as fundamental quantity. Now my question is, momentum is dependent on which fundamental quantities? I'm waiting for your answers. I'm reading your answers. सर्वांनी प्लीज उत्तर द्या. आय एम रेडी टू वेट फॉर 1 minute because this kind of interaction will give me the judgment in which way you are thinking, and accordingly I can modify my style of teaching. I told you I have been teaching to engineering students since 2003. हे प्रश्न कशासाठी असतात तर एक पहिली गोष्ट आपली फ्रिक्वेन्सी मॅच होण्यासाठी, बरोबर आहे, एकमेकांना समजून घेण्यासाठी. जर आपण एकमेकांना समजून घेतलं तर आपल्याला पुढचं प्लॅनिंग व्यवस्थित करता येतं. आर यू गेटिंग? Okay, I hope most of you have given the answer. Okay, some answers are coming. Okay, some good answers are coming in the chat box. लेट मी टेल माय इंटेन्शन. चॅट बॉक्समध्ये मी उत्तर का मागतो लक्षात घ्या, कारण तुम्ही इंडिपेंडेंटली ते आन्सर देऊ शकता, बरोबर आहे. मी जर तुम्हाला अनम्यूट करून उत्तर द्या म्हटलं तर बऱ्याच लोकांना बोलावं वाटतं, जर एखाद्याने बोलायला सुरू केल्यावर आपण थांबतो, आपल्याला उत्तर द्यायला चान्स मिळत नाही असं वाटतं, किंवा 4-5 जण एकदम बोलायला लागलं तर कुणाचं काय कळत नाही. दॅट्स वाय वी आर प्रेफरिंग दिस मेथड, गिव्हिंग आन्सर्स इन द चॅट बॉक्स. त्याच्यामध्ये प्रत्येकाला उत्तर द्यायला चान्स मिळतो आणि गोंधळ पण होत नाही. आय होप यू अंडरस्टँड द इम्पॉर्टन्स ऑफ दिस मेथड. ओके, नाव आय विल स्टार्ट द डिस्कशन रिगार्डिंग मोमेंटम. वी आर इन फंडामेंटल क्वांटिटीज अँड डिराइव्ड क्वांटिटीज. ओके, फर्स्ट थिंग, सुरुवातीलाच काही गोष्टी सांगण्यापूर्वी एक थोडंसं अपील आहे. बिंग युअर टीचर, ओके, काही गोष्टी इंटरप्रिट करताना जर आपल्या चुका होत असतील तर ते लक्षात आणून देणं माझं काम आहे, बरोबर आहे. त्याच्यावरून नाराज व्हायचं नाही, कारण जे काय चाललंय ते आपल्या सर्वांच्या फायद्यासाठी चाललंय, बरोबर आहे. ओके, त्यामुळं जे मी सांगतोय ते काही इंडिव्हिज्युअली कुणासाठी नाही, इट इज कॉमन फॉर ऑल. ओके, नाउ व्हॉट वॉज टोल्ड बाय मी? माय क्वेश्चन वॉज, momentum is dependent on which fundamental quantities, बरोबर आहे. आणि हा प्रश्न विचारण्यापूर्वी मी काय सांगितलं, लेंथ, मास आणि टाइम या फंडामेंटल क्वांटिटी आहेत, बरोबर आहे. म्हणजे साध्या सोप्या भाषेत प्रश्न कसा होतो, मोमेंटम हे लेंथ, मास आणि टाइम यांच्यापैकी कुणावरती अवलंबून आहे? दॅट वॉज माय क्वेश्चन. ओके, मग
बघा आता आपण विचार कसा करतो. मी तुम्हाला सांगितलं इंजिनिअरिंग इज ऑल अबाउट थॉट प्रोसेस. बरोबर आहे. तर मी तुम्हाला इफ यू रिमेंबर मी तुम्हाला पहिल्या लेक्चरमध्ये सांगितलं होतं की आपण नॉर्मली काय करतो, वी स्पीक इन टर्म्स ऑफ फॉर्म्युला. ओके. मग मोमेंटम म्हटलं काही लोकांचं उत्तर काय आलं, मास इंटू व्हेलॉसिटी. बरोबर आहे. फॉर्म्युला वॉज नॉट आस्क्ड. ओके. सेकंड पॉइंट, सम पीपल हॅव गिवन द आन्सर इट इज स्केलर ऑर वेक्टर. जे काय असेल ते आपलं उत्तर दिलं. Whether it is a scalar or vector, that was also not the question. बरोबर आहे. Now whether it is a fundamental quantity or derived quantity, हा तर प्रश्नच नव्हता. कारण मोमेंटम ही derived quantity आहे. मोमेंटम ही derived quantity आहे आणि म्हणूनच ती कोणावरती अवलंबून आहे हे विचारलं होतं. आय होप यू आर गेटिंग व्हॉट आय एम सेइंग. ओके. त्यामुळे लेंथ, मास आणि टाइम यापैकी कशावरती ते अवलंबून आहे. ओके. आता बघा, जे तुम्ही चॅट बॉक्समध्ये सांगितले दॅट थॉट प्रोसेस इज करेक्ट बट वी वॉन्ट स्पेसिफिक आन्सर. आता मी जर तुमच्या ठिकाणी असेल तर उत्तर कसं अपेक्षित आहे बघा. मोमेंटमचं फॉर्म्युला काय, मास इंटू व्हेलॉसिटी. आणि व्हेलॉसिटी म्हणजे काय, डिस्टन्स अपॉन टाइम. डिस्टन्सला तुम्ही लेंथ सुद्धा म्हणू शकता. बरोबर आहे. म्हणजे मोमेंटम इज डिपेंडंट ऑन 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज. मास बरोबर आहे, इंटू व्हेलॉसिटी. व्हेलॉसिटी म्हणजेच काय, लेंथ अपॉन टाइम. सो द आन्सर इज मोमेंटम इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी which depends upon mass, length and time. This kind of answer is expected. Okay, most of you are thinking correctly. I should encourage you, but make a habit of giving precise answers. Okay, that is my appeal to all of you. Okay, so see here, basic units. What is meant by basic units? The units of basic quantities or fundamental quantities, they are called as basic units. Obviously baga, the unit of length is meter, unit of mass is kg, length of time is second. Okay, these are called as basic units, and these units do not depend upon the other units. Okay, one more interesting I would like to tell you, which is useful in maybe mechanics, physics or even basic mechanical engineering, numerical सोडवताना. बरोबर आहे. डू यू नो विच आर द सिस्टीम ऑफ युनिट्स. कोणकोणत्या सिस्टीम आहेत युनिट्सच्या? प्लीज रिप्लाय इन चॅट बॉक्स. सिस्टीम ऑफ युनिट्स कोणकोणत्या आहेत? Which are the system of units? I'm expecting everyone to give the answers. काही लोक एवढे आळशी आहेत की चॅट बॉक्समध्ये रोल नंबर सुद्धा लिहित नाहीत शेवटी आठवणे सांगितलं. तसं करू नका. प्लीज शो सम इन्व्हॉल्वमेंट, because ultimately all these things are going to help us. रोल नंबर शेवटी टाका त्यानंतर अटेंडन्सची. Okay, some answers are coming. Okay, most of you are giving the answers correctly. There are different systems of units. First is SI, okay, international standard. MKS, CGS, बरोबर, यांचे फुल फॉर्म तुम्हाला माहिती असतील. FPS, फूट फॉर्म सेकंड. ओके, तर वेगवेगळ्या नेशन्समध्ये पूर्वी SI सिस्टीम इंट्रोड्यूस होण्यापूर्वीचं मी तुम्हाला सांगतो. ठीक आहे, वेगवेगळे युनिट जे आहेत ते क्वांटिटी युनिट हे वेगवेगळ्या पद्धतीने असायचे. बरोबर आहे.
For example, if you talk about length, okay, the length can be measured in different units. Alright, it can be measured in feet, it can be measured in meter, yes or no. किंवा आपल्या इंडियन तुम्ही स्टाईलनं जर केला तर बरोबर आहे का, विथ, हात, फरलांग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बरोबर आहे का. अशा बऱ्याच युनिट्स होते लेंथच्या मेजरमेंट्स. पण असं प्रत्येक नेशनमध्ये वेगळं वेगळं, बरोबर आहे. वेट किंवा मास जर तुम्ही कन्सिडर केलं तर कुठं ते के जीमध्ये मोजतात, कुठं पाऊंडमध्ये मोजतात, असं वेगवेगळं होते. मग सर्व युनिट स्टँडर्डाइज करायसाठी एस आय सिस्टीम आली, बरोबर आहे. आणि वी आर युझिंग द एस आय सिस्टीम फॉर एक्सप्रेसिंग द युनिट्स ऑफ ऑल फिजिकल क्वांटिटीज. फर्स्ट थिंग, okay. In SI system, okay. My next question, okay. Time is a fundamental quantity, its units is second, universal. Now in SI system, how to represent the second. मला SI युनिट मध्ये सेकंद हे युनिट लिहायचं शॉर्ट फॉर्म मध्ये, बरं स्पेलिंग लिहायचं नाही. शुड आय राईट एस और SEC? प्रश्न लक्षात आला. एस आय सिस्टीम मध्ये मी सेकंड लिहितोय, बरोबर आहे, युनिट लिहितोय. शुड आय राईट ओनली एस और शॅल आय राईट SEC? किंवा मीटर पर सेकंड मला लिहायचंय. सेकंड लिहिताना आपण फक्त एस लिहिणार का SEC? प्लीज रिप्लाय. खूप छोट्या गोष्टी आहेत बाळांनो, ओके. Okay, next question. When we are talking about units, okay, one more question to you. Please keep on answering. Okay. I want to write the notation for temperature. Please listen to my question. I want to write the notation for temperature. Okay. T लिहिणार आहे आपण. Okay. When should I write small t and when should I write capital T? टेम्परेचरचं नोटेशन मला टी म्हणून लिहायचं आहे. स्मॉल टी कधी लिहायचा, कॅपिटल टी कधी लिहायचा? नाही, माझा क्वेश्चन, प्रश्न पुन्हा एकदा लक्षात घ्या. कॅपिटल टी कधी वापरायचा आणि स्मॉल टी कधी वापरायचा? दॅट इज माय क्वेश्चन. प्लीज कीप ऑन थिंकिंग. बघा, छोट्या गोष्टीत आपण याच्यावर कधी विचारच केला नाही. आपण फक्त विचार काय केला, फॉर्म्युले लक्षात ठेवणं, बरोबर, कॅल्क्युलेशन करणं, चान्स मिळाला तर उत्तर चेक करणं परीक्षेत हळूच इकडं तिकडं, येस ऑर नो. थोडंसं हसलं पण पाहिजे लेक्चर मध्ये, ओके. देर आर व्हेरी फ्यू स्टुडंट्स हू फोकस ऑन युनिट्स. नाही, टाइम हा विषय सोडून द्या आता, ओके. T for heat energy, no. नाही, युनिट विषय नाही चाललं बाळांनो. प्लीज प्लीज लिसन टू माय क्वेश्चन वन्स अगेन, ओके. ट्राय टू अंडरस्टँड. वी आर ट्राइंग टू मॅच आवर फ्रिक्वेन्सीज. आपण ऑनलाईन मोडमध्ये आहोत, डोंट नो किती दिवस राहणार आहेत, बरोबर आहे. माझा प्रश्न काय, कॅपिटल टी आणि स्मॉल टी हे टेम्परेचरचं नोटेशन म्हणून आपण वापरू शकतो. टी हे टाइमचं पण आहे, ठीक आहे. पण समजा टेम्परेचरसाठी मला कॅपिटल टी आणि स्मॉल टी असं रिप्रेझेंटेशन लिहायचं आहे, तर स्मॉल टी कधी वापरायचं आणि कॅपिटल टी कधी वापरायचं? Forget about temperature and T.
नो नो, फॉरगेट अबाउट द रेफरन्स ऑफ टाइम. आपण टाइम एखाद्या अशी क्वांटिटी घेतो ज्याच्यामध्ये टाइमचा रेफरन्सच नाही असं समजा. आपण फक्त टेम्परेचर लिहितो असं गृहीत धरा. तर स्मॉल टी कधी लिहायचं आणि कॅपिटल टी कधी लिहायचं असा माझा प्रश्न आहे. डिड यू गेट माय क्वेश्चन? आपण फक्त रिप्रेझेंट करतोय समजा टेम्परेचर ऑफ ह्युमन बॉडी आणि त्याच्याविषयी एखादा पॅराग्राफ लिहितोय आणि समजा आपण म्हणजे सपोज टी इज द टेम्परेचर ऑफ ह्युमन बॉडी. तर मी स्मॉल टी कधी लिहिणार आणि कॅपिटल टी कधी लिहिणार? Small questions but important one. Okay. Okay. I'll tell my understanding. We can check it. पुन्हा एकदा सांगतो मी त्या प्रत्येक गोष्ट म्हणजे जे मला माहिती आहे ते शेअर करत आहे. Very good. This is the first time I got the answer from roll number 1. Very good, very good, very good. If you are representing the temperature in Kelvin, okay, it's notation, unit म्हणत नाही, notation म्हणतो मी. Okay, if you are representing the temperature in Kelvin, the general notation is capital T. And if you are mentioning the temperature in Celsius, the general notation is small t. लक्षात आलं? These are the general conventions. Okay. Next question. Temperature विषयी झालं. Okay. Now we write degree Celsius or degree centigrade. युनिट विषयी बोलतो म्हणून मी युनिट विषयी स्पेसिफिक बोलतो बाळांनो. लक्षात घ्या, नोट करून घ्या ह्या गोष्टी कृपया. ओके. डिग्री सेंटीग्रेड आपण कसं लिहितो? डिग्रीचं स्मॉल साइन काढतो आणि त्याच्या पुढे सेल्सियस लिहितो. वेदर दॅट सेल्सियसचा सी जो आहे, शुड इट बी स्मॉल और कॅपिटल? When you are writing the degree Celsius, C should be capital or small? Very few students are answering. I hope they are knowing the answer, but they are not ready to answer. उत्तर द्या बाळांनो, please. Interaction is very, very important thing. When you are writing degree centigrade, C should be capital. Okay. Similarly, when you are writing Kelvin, K should be capital. Okay. Next question. When we mention 10 मिनिट राहिले, तुम्हाला आठवण केलं की इंडक्शन प्रोग्रामचं, ठीक आहे. When you are mentioning Kelvin, K should be capital. Should we write degree Kelvin or only Kelvin? डिग्री आपण छोटासा गोल काढतो. डिग्री आणि कॅपिटल के लिहायचं का फक्त के लिहायचं? When you are mentioning the temperature in Kelvin, shall we write degree Kelvin or only Kelvin? We should write only K. Very good, very good, very good, very good. This is the first batch. दरवर्षी हे मी प्रश्न विचारतो. नॉर्मली बीएमई शिकवताना विचारतो. एल मेकॅनिक्स घेतो मी, ठीक आहे. बऱ्याच लोकांना हे माहित नसतं. यू पीपल आर नोइंग ऑल दिस थिंग्स. व्हेरी गुड, थँक्यू. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. वेन वी आर रायटिंग किलोजूल, when we are writing kilojoule, ओके, के आणि जे याच्यापैकी कोण कॅपिटल पाहिजे, कोण स्मॉल पाहिजे? आणि दोन्ही स्मॉल पाहिजे, दोन्ही कॅपिटल पाहिजे किलोजूल लिहिताना. स्पेसिफिकली के आणि जे यांच्यापैकी कॅपिटल कोण पाहिजे, स्मॉल कोण पाहिजे? तो डायरेक्ट लिहून दाखवा, डायरेक्ट लिहून दाखवा कॅपिटल स्मॉल. अजून एक लेक्चर मिळालं असतं, मला खूप आवडलं असतं, ठीक आहे. बट टाइम इज द लिमिट. वी आर हॅव्हिंग अराउंड 8 minutes. ओके.
खूप बेसिक गोष्टी आहेत, आपण दुर्लक्ष करतो. ओके, के शुड बी स्मॉल, जे शुड बी कॅपिटल. जी, बरोबर, जी हा शब्द नकोच आहे तिथं, जे, बरोबर आहे. जम्मू काश्मीर मधलं जे आणि के हे दोनच पाहिजे शब्द, बरोबर आहे. के शुड बी स्मॉल इमिडिएटली फॉलोड बाय कॅपिटल जे. स्मॉल के आणि लगेच त्याच्यानंतर कॅपिटल जे, फर्स्ट थिंग. ओके, सिमिलर इज अ थिंग फॉर किलो न्यूटन. म्हणजे कुठलीही क्वांटिटी तुम्ही किलो ज्यावेळी लिहिता त्यावेळी तो के स्मॉल पाहिजे. ठीक आहे. आणि जूल मधला जे, न्यूटन मधला एन, बरोबर आहे. तर जे जे युनिट सायंटिस्टच्या नावावरनं डिराईव्ह झालेले आहेत त्यांचे लेटर हे कॅपिटल असतात. फॉर एक्झाम्पल न्यूटन, जूल, एटसेट्रा. Okay, these are the small things we should know, but do remember, small things make a big identity. बरोबर आहे. पेपर तपासताना ज्यावेळी तुम्ही हे युनिट्स एकदम परफेक्ट स्टाईलमध्ये लिहितात त्यावेळी तुमचं नॉलेज रिफ्लेक्ट करतं. करेक्ट, व्हेरी गुड. टेस्ला एक्सेट्रा. तर जिथं जिथं सायंटिस्टचे नाव आहे त्या युनिटचं जे नाव आहे ते कॅपिटल असणार ऑफकोर्स. ओके, नाव 6 minutes आर रिमेनिंग. आय टेल यू. याच्यानंतर लेक्चर BME असेल, त्याच्यामध्ये जर गरज पडली तर इन्स्ट्रक्शन देण्यात येतील, मी देईन किंवा क्लास कोऑर्डिनेटर देतील किंवा महाजन सर म्हणून आहेत आपले इंडक्शन प्रोग्रामचे कोऑर्डिनेटर, ते देतील. त्यामुळे जर मीटिंग संपली तरी पण काय काळजी करू नका, पुढच्या लेक्चरमध्ये इन्स्ट्रक्शन देणं मी कंटिन्यू करेल. ओके, पहिली गोष्ट, रोल नंबर चॅट बॉक्समध्ये टाका सर्वांनी न विसरता, अँड देन लिसन. ओके, I hope today's lecture we had less content, but we are having more understanding. That is my assumption. Okay, ठीक आहे. तर टेलिग्राम ग्रुपवरती परवा दिवशी माझ्यामध्ये 25 तारखेला एक लिंक आलेली होती, बरोबर, किंवा कदाचित काल पण आली असेल. परवा दिवशी माझ्यामध्ये दुपारी वगैरे आली होती. एक लिंक दिली होती, बरोबर, टायनी URL असं काहीतरी लिहिलेली होती, बरोबर. ती लिंक हिट करून आपल्याला रजिस्ट्रेशन करायचं सांगितलं इंडक्शन प्रोग्रामसाठी, बरोबर आहे. तर टू इंड्यूस म्हणजे काय, तर एका ठिकाणी दुसऱ्या ठिकाणी इंड्यूस मॅग्नेटिझम वगैरे असं आपण म्हणतो, बरोबर आहे. तर आता तुम्ही इंड्यूस होताय, कसं इंड्यूस होताय हो, तर फ्रॉम 12th सायन्स टू फर्स्ट इयर ऑफ इंजिनिअरिंग हे तुम्ही इंड्यूस होताय. आणि हे इंडक्शन जे आहे किंवा एंट्री सोप्या भाषेमध्ये हे स्मूथ होण्यासाठी थोडंसं तुम्हाला बेसिक माहिती देणं अपेक्षित असतं. इफ यू रिमेंबर, तर जे पहिलं 18 तारखेला माझ्यामध्ये पहिलं लेक्चर झालं माझं, बरोबर, त्याला अटेंडन्स खूप कमी होती कारण सगळे ऑनलाईन सिस्टीम आपली सेट नव्हती. त्या काळात मी काय प्रेझेंटेशन दाखवलं तुम्हाला, इंजिनिअरिंग म्हणजे काय असतं, त्याच्यामध्ये कोणते स्किल्स लागतात, एटसेट्रा एटसेट्रा, ब्रांच वगैरे असं कसं मॅटर करते किंवा नाही, हे मी बोलायला सुरुवात केली होती. आणि मला हे पण आठवतं की काय आठवतं, मधूनच प्रॉब्लेम झाला, लॅपटॉप मोबाईल दोन्ही बंद पडले, बरोबर का, हे पण आठवतं मला. ठीक आहे, फॉरगेट अबाउट इट. तर तशा प्रकारचं इंडक्शन जे असतं, बरोबर आहे, हे इंजिनिअरिंग म्हणजे काय असतं त्याच्याविषयी बेसिक माहिती. इंजिनिअरिंग ॲट्रिब्यूट्स कुठले, ॲज अन इंजिनियर आपल्याला काय काय जमलं पाहिजे, बरं का. तर इंजिनिअरिंगशी संबंधित सर्व बेसिक माहिती आपल्याला एक एजन्सी देणार आहे. त्यांचा फोटो वगैरे मी शेअर केला होता व्हॉट्सअपवरती आणि टेलिग्रामला पण शेअर केला होता. तर ते रजिस्ट्रेशन सर्वांनी केलं असेल अशी अपेक्षा आहे. ठीक आहे, जर केलं नसेल तर टेलिग्रामला ती लिंक आहे, व्हॉट्सअपला काल पाठवली होती, बरं, दोन्हीपैकी एका ठिकाणी लिंक मिळणार आहे. ठीक आहे, व्हॉट्सअपला शक्यतो मिळाली, नसेल मिळाली तर टेलिग्रामला जावा, ती लिंक हिट करा, रजिस्ट्रेशन करा. ह्या 15 मिनिटातलं काम सांगतो मी, पुढचा जो ब्रेक आहे त्यातला. ठीक आहे, जर रजिस्ट्रेशन केलं नसेल तर त्या लिंकला हिट करा, टायनी URL वगैरे लिहिलेलं असतं, तिथं जावा, तुमचं नाव, आडनाव, ईमेल ID आणि कॉलेजचं नाव विचारलं जाईल. ठीक आहे, नाव आडनाव हे आपल्याला माहिती आहे, कॉलेजचं नाव लिहा, स्वेरीज COE पंढरपूर. ठीक आहे, ईमेल ID व्यवस्थित टाईप करा विदाउट एनी स्पेलिंग मिस्टेक. ह्या सर्व गोष्टी ज्यावेळी तुम्ही टाईप कराल त्यावेळी काय येणार हो, रजिस्टर म्हणून शेवटी बटन आहे ते हिट करायचं. काय काय टाकायचं पुन्हा एकदा सांगतो, नेम, सरनेम, ह्या दोन गोष्टीला, देन राईट ईमेल ID करेक्टली विदाउट एनी स्पेलिंग मिस्टेक. ठीक आहे, जो ईमेल ID तुम्ही वापरता तो किंवा जो तुमच्या सध्या मोबाईलमध्ये आहे तो ईमेल ID लिहा. ठीक आहे, सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट, बेसिक याच्यामध्ये बघा, मोबाईलमध्ये ईमेल आपण वापरतो का नाही मला माहिती नाही, कारण ईमेल वापरायचं प्रमाण 12वी पण फारसं नसतं. तर लेक्चर संपल्या ताबडतोब जो ईमेल तुम्ही देणार आहात रजिस्ट्रेशनसाठी त्याचं ॲप म्हणजे
जीमेल असेल किंवा रेडिफ मेल असेल किंवा अजून काही याहू वगैरे जे काय असेल ते जीमेल जनरली सगळे वापरतात. ठीक आहे, तर जीमेल असणार आहे सर्वांचं. तो मेल आय डी लिहा व्यवस्थित विदाउट एनी स्पेलिंग मिस्टेक. ना कॉलेजचं नाव, नेम ऑफ द इन्स्टिट्यूट, स्वेरी सीओई पंढरपूर, हे सगळ्याला रजिस्टर असं बटन दाबा. त्याच्यानंतर रजिस्ट्रेशन झाल्यानंतर ताबडतोब स्क्रीनवरती रिप्लाय येतो की युअर रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुल असं काहीतरी येतं. ठीक आहे, त्यानंतर लगेचच एक तुमचा जीमेल जो तुम्ही दिलेला आहे रजिस्ट्रेशन करताना त्याच्या इनबॉक्समध्ये, ठीक आहे, एक मेल येतो आणि युअर रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुल म्हणून येतं. त्याच्यानंतर एक त्याच्यामध्ये लिंक येते, क्लिक हिअर फॉर जॉईनिंग द इंडक्शन प्रोग्राम. तर ते आत्ता जॉईन करून उपयोग नाही. इंडक्शन प्रोग्राम सुरू होणार आहे दुपारी 12 वाजता करेक्ट. ठीक आहे, अंदाजे 2 तासाचा आहे. शेवटी स्पीकर असतात, ते किती वेळ बोलतात आत्ता प्रेडिक्ट करता येणार नाही. तर 12 वाजता साधारण तो कार्यक्रम सुरू होतो. तो प्रोग्राम जॉईन करण्यासाठी एक पासकोड आहे, 5 डिजिट, काय आता आठवत नाही मला. तो पासकोड नोट करा. मीटिंग जॉईन करताना क्लिक हिअरला इनबॉक्समध्ये जायचं जीमेलच्या तुमच्या रजिस्ट्रेशन झाल्यानंतर. ठीक आहे, ती लिंक हिट करायची, पासकोड विचारला जाईल, तो पासकोड टाकायचा आणि जॉईन व्हायचं. ठीक आहे, इन ॲडिशन त्या जीमेलमध्ये त्यांनी सांगितलं जर काही तुम्हाला प्रश्न विचारायचे असतील, ऑफकोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट गुड क्वेश्चन्स. क्वेश्चन जर त्यांनी आपले सिलेक्ट करावं असं वाटत असेल तर आपण चांगले क्वालिटी क्वेश्चन विचारले पाहिजे. बरोबर आहे, यू कॅन ऑल्सो आस्क युअर क्वेश्चन. तर ह्या सर्व गोष्टींचं डिस्क्रिप्शन आहे ते तुमच्या जीमेलच्या इनबॉक्सला तुम्हाला मिळेल. ठीक आहे, ॲटलिस्ट आपण व्यवस्थितपणे तो सेशन ऐकणं अपेक्षित आहे. चॅटबॉक्समध्ये अटेंडन्स लिहायचा राहिला असेल तर कृपया अटेंडन्स टाका सर्वांनी. वन मोर रिमाइंडर, तर तो इंडक्शन प्रोग्राम सर्वांनी 12 वाजता अटेंड करायचा आहे. ठीक आहे, आणि रजिस्ट्रेशन जे आहे हे 15 मिनिटाचा आत्ता जो ब्रेक आहे त्याच्यामध्ये करा. एक मोजून 2 मिनिटाचं सुद्धा काम नाही रजिस्ट्रेशन, 15 मिनिटं लागत नाहीत त्यासाठी. त्यामुळे लेक्चर संपल्या जर रजिस्ट्रेशन झालं नसेल तर ताबडतोब रजिस्ट्रेशन करा. रजिस्ट्रेशनची लिंक व्हॉट्सअप, टेलिग्राम दोन्हीकडे आहे, दोन्हीपैकी एका ठिकाणी मिळेल. त्याच्यासाठी कृपया कॉन्टॅक्ट करायची गरज नाही. ओके, टेलिग्रामला जावा किंवा व्हॉट्सअपला जावा, लिंक मिळेल, रजिस्ट्रेशन करा ताबडतोब. आत्ता लेक्चर संपल्या आणि 12 वाजता इनबॉक्समध्ये जे लिंक येते क्लिक हिअर ते हिट करून इंडक्शन प्रोग्राम अटेंड करा. ठीक आहे, थँक्यू व्हेरी मच. थोडेच वेळ राहिलेला आहे. टेलिग्राम चॅनलला जर कोणी जॉईन झालं नसेल तर प्ले स्टोअरमध्ये जावा, टेलिग्राम इन्स्टॉल करा. ठीक आहे, टेलिग्राम इन्स्टॉल झाल्यानंतर मी पुन्हा एकदा आज एक व्हॉट्सअपला लिंक पाठवली आहे टेलिग्राम चॅनल जॉईन करण्यासाठी. टेलिग्राम चॅनलमध्ये थोडक्यात व्हॉट्सअपला जसा ग्रुप असतो तसं टेलिग्रामला चॅनल असतो. तो आपल्या डिव्हिजन सीचा सेपरेट चॅनल आहे, तो जॉईन करा. कारण टेलिग्रामच इथून पुढे वापरता येईल. ठीक आहे, सध्याच्या ट्रान्झिशन फेजमध्ये व्हॉट्सअप मी वापरतो, इथून पुढे व्हॉट्सअप वापरणार नाही. त्याचं आपलं इन्स्ट्रक्शन गिवन टू अस. ठीक आहे, सो प्लीज बी ऑन टेलिग्राम चॅनल. थँक्यू. विल वेट फॉर द लेक्चर टू एंड नाउ. अटेंडन्स द्यायचं राहिलं तर चॅट बॉक्समध्ये द्या पटकन.